Mic check 1 2 3. I'm going live in 3 2 1. Okay, I cannot see myself going live already. Okay. It was a lovely day, a quiet and peaceful one, of course, and live session number is quite interesting. It's live session 444. Got to be special, right? In the late autumn evening, I welcome you to Talenthut Online Language Club. I'm your host Hassan Prottoy. Those who are watching us from near and far, welcome. So, how was your day, and how are you feeling right now? It was a great week overall. I had a very busy time, and yes, we have read some amazing articles, and yes, we have another one today. It has a it has an amazing background story. So before going into the article, I would like to say that যারা প্রথমবারের মতো দেখছেন, কোথা থেকে বলছেন, কেমন আছেন, আমাদেরকে একটু জানান। আর হচ্ছে এটার বিষয়ে ডিটেলস হচ্ছে ডেসক্রিপশন বক্সে পাবেন। আর্টিকেল যেটা আমরা পড়বো সেটার লিঙ্কও সেখানে দেওয়া থাকবে। আর ঝাপসা যারা দেখতে পাবেন তাদেরকে আগেই বলা হয় কোয়ালিটি সেট করতে হবে হাইতে, তাহলে পরিষ্কার আমাদের সাথে পড়তে পারবেন। So without getting delayed, I would like to call our member, Mr. Imran, to start the article for us. Mr. Imran, শুরু করা যাক? So let's see what we have for Okay, today. sir. Thank you. Welcome. Where do truck drivers eat? Every day, hundreds of long-haul drivers rush through the highway going from one corner of the country to another. There are specialist restaurants on highways catering to these drivers with well-cooked and affordable meals. In 2006, when 47 years old, Mojid Mia set up a restaurant in the Shamoli Ghat area in Chandora on the edge of the Dhaka Sylhet Edge highway. of the Dhaka Sylhet highway. It is his neighbors said he had gone mad. They did not believe people would come to his restaurant. After all, it was a huge, deserted Deserted place. place. In the beginning, I used to stop the speeding trucks and request the drivers to have meals at my restaurant. I used to tell them if the food did not taste good, they would not have to come there again. In this way, I, I gathered customers and made sure that kept coming here, said Mojid Mia, who is now 65 years old, while sitting at this restaurant called Noor Madina. All right, thank you so much. So let's see what we have until now. Okay, so হ্যাঁ, এটার পেছনে যেটা বলছিলাম, ওয়ার ডু ট্রাক ড্রাইভার্স ইট, ট্রাক ড্রাইভাররা খায় কোথায়, খুব ইন্টারেস্টিং একটা টাইটেল না? এটার ব্যাপারটা হচ্ছে কি, আমরা তো নর্মালি বাসে যারা জার্নি করি বা ট্রেনে যারা জার্নি করি, স্টেশনে খাওয়া দাওয়া করি বা মাঝখানে একটা বিরতি দেয় বাসে, তাই না? রিসোর্ট টাইপের জায়গাতে। বাট এই যে হাইওয়েতে এতগুলো ট্রাক চলে, তারা কোথায় খায়? কখনো প্রশ্ন করেছেন মিস্টার ইমরান? সচরাচর কোথাও দেখি গাড়ির ভিতরেই খাই, গাড়ির ভিতরেই খেয়ে নেয়। হুম, দেখা যাচ্ছে কোথাও যদি টং আকৃতির কোনো ছোট ছোট রেস্টুরেন্ট থাকে বা কোনো হোটেল থাকে, ওগুলাতে ওরা মানে বাট খেয়ে নেয় আই আর কি। হ্যাভ এ টোটালি, আমারও এটা ধারণা ছিল, বাট মাই হোল পারসেপশন চেঞ্জ ওয়ান আই হ্যাড এ জার্নি ইন ট্রাক। কোনো একটা সিচুয়েশনে আমার একটা জার্নি করতে হয়েছিল ব্যাক 3 years ব্যাক, এবং জার্নিটা অ্যামেজিং ছিল। লং রুটের যে ট্রাক ড্রাইভার আছেন, দে আর দ্য মোস্ট অ্যামেজিং পার্সনস। দারুণ জার্নি লেগেছে আমার কাছে, এবং এটা একটা বলবো যে মনে রাখার মতো এক্সপিরিয়েন্স ছিল, এবং তাদের খাওয়া দাওয়া হচ্ছে একটা অ্যামেজিং টাইপের, এবং এটা যখন এখানে পড়বেন তখনও বুঝতে পারবেন। সো একটু সামনে আগে দেখি, একজন রেস্টুরেন্ট মালিকের কথা দিয়ে শুরু হয়েছে। Every day, hundreds of long haul drivers rush through highways going from one corner of the country to another. There are specialized restaurants on highways catering to these drivers with well cooked and affordable meals. প্রতিদিন শত শত লং হল ড্রাইভার্স, লং হল মানে জানেন? ইজি কাজ। হাইওয়েতে কি ধরনের গাড়ি চলে বেশিরভাগ? লং হল। আর কি ধরনের গাড়ি চলে হাইওয়েতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে? বড় বড় গাড়ি, ট্রাক, আরেকটু বাস। অন্য দিক বড় থেকে গাড়ি, ডিস্টেন্সের কথা চিন্তা করেন।
লং হল, লং মানে কি লম্বা বা এই টাইপের। সো দীর্ঘ বা দূরপাল্লার গাড়ি বলে না, দূরপাল্লার গাড়ির যে ড্রাইভাররা আছে জি তারা হাইওয়েতে রাশ থ্রু মানে ছুটে যায় দেশের এক কর্নার থেকে আরেক কর্নার, এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে। এবং হাইওয়েগুলোতে কিছু বিশেষায়িত রেস্টুরেন্ট আছে, স্পেশালাইজড শুধু ড্রাইভারদের জন্য। এই যে আপনারা কেন জানেন না, কারণ এটা শুধুমাত্র ড্রাইভারদের জন্য, মানে তারাই ওখানে যায়। এবং খুব অদ্ভুত অদ্ভুত জায়গায় অবস্থিত, আপনার দেখলে মনে হবে না যে ওখানে কাইন্ড অফ লাইক এত সুন্দর খাবারের ব্যবস্থা আছে। তো তারা কি করে, ওইসব ড্রাইভারের দেখভাল করছে উইথ ওয়েল কুকড, ভালোভাবে রান্না করা এবং অ্যাফোর্ডেবল সাশ্রয়ী খাবার দিয়ে। তারপর আমরা একটা ছবি দেখতে পাচ্ছি তেমন একটা রেস্টুরেন্টের। তো নিচে যাব আমরা। In 2006, when 47-year-old Mojid Mia set up a restaurant in the Shamoli Ghat area in Chandura on the edge of Dhaka Sylhet highway, his neighbors said he had gone mad. They did not believe people would come to his restaurant. After all, it was a huge deserted place. তো 2006 সালের ঘটনা। বলা হচ্ছে যখন 47 বছর বয়সী মজিদ মিয়া শ্যামলীঘাট এলাকায় একটা রেস্টুরেন্ট চালু করলেন, সেট আপ করলেন। এবং সেটা কোথায় অবস্থিত? ঢাকা সিলেট মহাসড়কের এজে চান্দুরা এলাকায়। তো এজ মানে এখানে কি বলেন দেখি? ইডিজিই, হোয়াটস দ্য মিনিং অফ ইট? প্রান্ত স্যার প্রান্তে। প্রান্ত এটা হচ্ছে প্রান্ত ঢাকা সিলেট হাইওয়ের একদম মোটামুটি প্রান্ত স্থানীয় একটা এলাকায় অবস্থিত, চান্দুরাতে। তো এটা যখন ওই রেস্টুরেন্ট সেট আপ করলেন ওই জায়গাটাতে, তখন তার প্রতিবেশীরা বলল তো যে আপনি তো উনি পাগল হয়ে গেছে। কারণ তারা বিশ্বাস করেনি সেখানে মানুষদের রেস্টুরেন্টে আসবে। আফটার অল শেষ বিশেষ আফটার অল মানে কি জানো? মানেটা ভুলে গেছি, কেউ একজন বলেন দেখি আফটার অল মানে কি? সত্ত্বেও সব এটাই তো। সবশেষে আফটার সবশেষে অল মিনিং কি? সবশেষে আর কি স্যার। সবশেষে বলা যায় আফটার অল? আফটার অল সবশেষে বা সত্ত্বেও এরকম। সত্ত্বেও, কারণ হচ্ছে আফটার অল এটা ছিল একটা হিউজ, একটা বিশাল এবং ডেজার্টেড জায়গা। ডেজার্টেড প্লেস মানে কি? মরুভূমি অঞ্চল। জনাকীর্ণ স্যার। জনশূন্য, উল্টোটা। ঠিক আছে, ওই যে থাকে না সরি কিছু জায়গায় দেখবেন যে খালি ময়দান, জনশূন্য। মানে একদম কোনো মানুষ নাই, গাছপালা নেই, কিছুই নাই, ফাঁকা জায়গা থাকে না, ধুলো টুলো উঠতেছে। জি জি তো ওই জি টাইপের জি। একটা বিশাল খালি জায়গা। এখন যখন রেস্টুরেন্টটা উনি ওখানে দিলেন, মানুষ বলবে পাগল হয়ে গেল নাকি। কিন্তু ওনার মাথায় তো বুদ্ধি আছে। কারণ কি? খালি জায়গা, এখন একটা রেস্টুরেন্ট, দ্যাট মিনস দ্য ট্রাকস ক্যান বি পার্ক দেয়ার, বুঝেন অবস্থায়। তো উনি কি করতো, কিভাবে উনি রেস্টুরেন্টটা চালু করেছে শোনেন। In the beginning, I used to stop the speeding trucks and request the drivers to have meals at my restaurant. I used to tell them if the food did not taste good, they would not have to come here again. In this way, I gathered customers and made sure they kept coming here, said Mojid Mia, who is now 65 years old, while sitting at his restaurant called Noore Modina. তো ইন দ্য বিগিনিং খুব সুন্দর একটা লিঙ্ক আছে, সেটা মানে কি? বুঝি নেই, একটু জোরে। শুরুতে শুরুতে, অথবা বলে না বাংলায় গল্প বলার সময় বলে শুরুর দিকে, শুরুতে শুরুর দিকে আমি ইউজ টু, মানে এটা অভ্যাস ছিল, রেগুলার কাজ হতো, আমি থামাতাম স্পিডিং ট্রাকস, জোরে ছুটে চলা ট্রাকগুলোকে, এবং ড্রাইভারদেরকে রিকোয়েস্ট করতাম যে আমার রেস্টুরেন্টে খাবার খেতে। আই ইউজ টু টেল দেম, আমি তাদেরকে বলতাম যদি খাবার যদি টেস্ট না ভালো লাগে তাহলে আর আসতে হবে না, ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু কাম হিয়ার এগেইন। এইভাবে ইন দিস ওয়ে আমি কাস্টমার জড়ো করলাম এবং এটা নিশ্চিত করলাম, মেড শিওর, নিশ্চিত করা যে তারা এখানে আসবে। দে কেপ্ট কামিং হিয়ার, তারা আসতো, এটা আমি নিশ্চিত করে দিলাম। কিভাবে? ভালো সার্ভিস, খাবার এবং অবভিয়াসলি ব্যবহার দিয়ে। সৈয়দ মাজিদ মিয়া, যিনি এখন 65 বছর বয়সের, এবং এটা উনি কোথায় বসে বলছেন? ওয়াইল সিটিং অ্যাট হিজ রেস্টুরেন্ট, তার রেস্টুরেন্টে বসে, যার নাম হচ্ছে নূরে মদিনা। রেস্টুরেন্ট। দেখেন বিশাল বড় লাইন, কিন্তু কমা দিয়ে দিয়ে কিন্তু সেপারেট করেছে, দেখেছেন কোনখান থেকে শুরু হয়েছে? ইন দি জি বিগিনিং থেকে। আই ইউজ টু টেল দেম না, ইন দিস ওয়ে থেকে দেখেন, ইন দিস ওয়ে থেকে বিশাল লম্বা একটা লাইন, প্রায় আলাদা আলাদা করলে 3টা লাইন হতো। তারপর আমরা মজিদ মিয়াকে দেখতে পাচ্ছি, ওনার জি হোটেলের ম্যাম। কাউন্টারে উনি বসে আছেন। মজিদ মিয়াকে দেখা যায়। তো এবার জি দেখি এখন তার, ভালো। এখন তার কি অবস্থা একটু দেখি। উনি খুব মানে আমোদি একজন মানুষ, সো তার কথা একটু শুনবো। সো মিস তনু, পড়েন দেখি। okay. Now the same drivers jokingly tell me they helped me popularize my restaurant, but now they have to stand in queues to get a seat here, said Majid with a
A hitter, Hearty. hittery, Hearty laugh. hearty laugh. Hmm. Every day, hundreds of truck, covered van, and oil tanker drivers rush through highways, going from one corner of the country to another. Often, they can't maintain an eating or sleeping schedule and are away from their families for a long time. However, there are specialized restaurants on highways catering to these drivers with well cooked and affordable meals. There are around 9 restaurants in Shamoli Ghat, and new restaurants are being built. These restaurants are so popular that sometimes customers have to wait in lines to get seats. These remain open from early morning to early evening. Interestingly, all 9 shop owners are from the neighboring Jalalpur village. Jalalpur village. Most of them have had shops in Chandra Bazar in the All past. right, thank you. So let's see what we have until now. খুব ইন্টারেস্টিং ব্যাপার যে ওই তখন উনি ধরে ধরে কাস্টমার নিয়ে আসতেন আমাদের মজিদ মিয়া, তারপর কি হলো? Now the same drivers jokingly tell me that they helped me popularize my restaurant, but now they have to stand in queues to get a seat here. Said Mojid with a hearty laugh. এখন মিস তনু আমাকে বলেন হার্টি লাফ জিনিসটা কি জানেন? এ, আহ, দুঃখ ভারাক্রান্ত একটা হাসি। নো, না কেন দুঃখ না ভারাক্রান্ত হবে মানে বলেন? মনে থেকে হৃদয়ে উজাড় করে হাসি। আন্তরিক হাসি, মানে বলতেছে যে আগে মানুষকে আমি ধরে ধরে নিয়ে আসতাম, এখন ওই সেম তার লাইনে ড্রাইভাররা, দাঁড়ায়। হ্যাঁ তারা হচ্ছে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় সিট পাওয়ার জন্য। এবং তারা কি করে দেখেন, ফার্স্ট লাইনটা দেখেন, এখন সেই একই ড্রাইভাররা জোকিংলি টেল মি, মানে কি জোকিংলি টেল মি মানে কি? দ্রুত দ্রুত। মজার হ্যাঁ মজার মজা করে, সাথে বলে, মজা করে মজা আমাকে করে। বলে, মজা করে আমাকে মজার বলে, ছলে হ্যাঁ বলে যে এক্স্যাক্টলি মজার ছলে। সো মজার ছেলে আমাকে বলে যে তারা আমাকে সাহায্য করেছে আমার রেস্টুরেন্টটাকে পপুলারাইজ করতে। পপুলারাইজ মানে কি? জনপ্রিয়। জনপ্রিয় করতে সাহায্য করেছে। জনপ্রিয় না, কিন্তু জনপ্রিয় করা একটা ভার্ব, কিন্তু পপুলারাইজ এটা পাস্ট ফর্ম হয়। পপুলার হচ্ছে জনপ্রিয়, পপুলারাইজ হচ্ছে জনপ্রিয় করা। ওকে, সো তাদের এখন লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় এখানে সিট পাওয়ার জন্য। বলে যে আমরা জনপ্রিয় করলাম, এখন আমরা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকি। বেসিক কথা হচ্ছে এটা, এবং এটা আন্তরিক হাসি দিয়ে মসজিদ বলছিলেন। Every day, hundreds of trucks, covered van, and oil tanker drivers rush through highways going from one corner of the country to another. Often, they cannot maintain an eating or sleeping schedule and are away from their families for a long time. প্রতিদিন হাজার হাজার ট্রাক, কাভার্ড ভ্যান কোনগুলো বলেন? অয়েল ট্যাঙ্কারের কাভার্ড ভ্যান দেখতে কেমন, দেখি জানেন কিনা? যে ভ্যানগুলো কভার করা থাকে মানে দেখা যায় না কিছু। ওটা না, আরো আরো একটা সুন্দর ইজি ভাবে না বলেন স্যার, কি জিনিস? কাভার্ড ভ্যান কি? কার্গো দেখেছেন মালবাহী আপনারা? মালবাহী স্যার, এবং বিশাল একটা বাড়ির মতো দেখতে, পুরো একদম মালবাহী কার্গো যেমন থাকে না, কার্গো তো দেখেছেন, কার্গো ফিট করা কন্টেনার আছে মনে হয় কন্টেনার 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 বাহী। বাহী কন্টেনার। এটা কন্টেনারের মতো হচ্ছে, এটা বডির উপরে লাগানো থাকে এবং প্রচুর জিনিস নেওয়া যায়। আর অয়েল ট্যাঙ্কার কোনগুলো বলেন? একটা রঙেরই হয় অয়েল ট্যাঙ্কার গুলো, আমার দেখার মতো আমি অয়েল দেখেছি। ট্যাঙ্কার মানে গোলাকৃতির আর কি, লম্বা। এটা একটু অনেকটা সিলিন্ডারের মতো হয় দেখতে। কালার কি হয়? লাল রঙের না? লাল জি জি রঙের। বাংলাদেশি সিলিন্ডার। সরকারি যে কোম্পানিগুলো অয়েল ট্যাঙ্কার গুলো, ওরাই তো লিড করছে। পদ্মা লাল রঙের জি দেখবেন জি যাচ্ছে। ওকে, সো এরা হচ্ছে রাশ মেঘনা। করে। হ্যাঁ মেঘনা। তো তারা ছুটে যায় হাইওয়েতে দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। প্রায় কিন্তু তারা তাদের যে খাবারের কিংবা ঘুমের যে স্কেজুলটা আছে, তাদের যে এটা মেনটেন করতে তারা পারে না, এবং তাদের ফ্যামিলির কাছ থেকে অনেক দূরে থাকতে হয়। এবং একটা গাড়ি ড্রাইভার, লং রুটের গাড়ি ড্রাইভারদের, লং হল ড্রাইভারদের খাবারটা খুব জরুরি, খাবার ঘুম এগুলো, and they have to travel a long way. However, there are specialized restaurants on highways catering to those drivers with well cooked and affordable meals. এই লাইনটার ব্যাখ্যা কি বলেছিলাম? এটা আমি শুরুতে বলেছি, এটা টাইটেলের পরেই ছিল। এই দুটো লাইন মিস দিবা বলেন কি বলেছে? হাউএভার দে আর স্পেশালাইজড, এই দুটো লাইন আমি অলরেডি বলে দিয়েছি। সো আপনি একটু ব্যাখ্যা করেন দেখি, লাইন বাই লাইন না কিন্তু, আমাকে
আপনার বোঝাই দিতে হবে হচ্ছে পুরোটা একসাথে বাংলায়। ক্যাটারিংটা ক্যাটারিং মানে হচ্ছে খেয়াল রাখা, ক্যাটার করা বলে না, ক্যাটারিং সার্ভিসের কাজ কি? খাবার পরিবেশন করা। হচ্ছে মানে একটা স্পেশাল রেস্টুরেন্ট এখানে আছে যেটা খেয়াল রাখে ড্রাইভারদের খাবারের দিকটা ভালো খেয়াল রাখে, শুধু খাবার দিয়ে, নর্মাল খেয়াল না, খাবার হ্যাঁ দিয়ে খেয়াল ভালো রাখে। খাবার হ্যাঁ, দিয়ে এবং অ্যাফোর্ডেবল শুধু খাবার পরিবেশ। ওয়েল কুকড অ্যান্ড অ্যাফোর্ডেবল মানে কি? ভালোভাবে রান্না করা এবং সাশ্রয়ী খাবার দিয়ে, রাইট? এটাই তো। সো এটা অনেকটা স্টোরির মতো ধরে নেন। দেখি, বলা হচ্ছে যে শ্যামলী ঘাটের অ্যারাউন্ডে 9টা রেস্টুরেন্ট আছে। এখন অ্যারাউন্ড দিয়ে কি বোঝানো হয়েছে? আশেপাশে হুম, আশেপাশে 9টার মতো রেস্টুরেন্ট আছে এবং নতুন রেস্টুরেন্টগুলো বানানো হচ্ছে। এই রেস্টুরেন্টগুলো এতটাই জনপ্রিয় হয়েছে যে মাঝে মধ্যে কাস্টমারদেরকে লাইনে অপেক্ষা করতে হয় সিট পাওয়ার জন্য। এগুলো ভোর থেকে একদম সন্ধ্যার আগ পর্যন্ত খোলা থাকে। Interestingly, all the 9 shop owners are from the neighboring Jalalpur village. Most of them had shops in Chandura Bazar in the past. তো ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে, এটা আসলে বাংলা করলে আমার মনে হয় না খুব একটা ভালো লাগে। ইন্টারেস্টিংলি বাংলা কি হয় কিছু? আমার কাছে মনে হয় না। মজার ব্যাপার হলো হ্যাঁ, এটা এটা বলতে পারি। মজার ব্যাপার হচ্ছে, নয়টা নয়টা নয়টাই হচ্ছে মালিক যারা আছে তারা হচ্ছে জালালপুর গ্রামের, এবং এটা হচ্ছে নেইবারিং। নেইবারিং মানে কি বলেন শুনি? মানে আশেপাশের জালালপুর গ্রামের আশেপাশে। হ্যাঁ, আশেপাশে। এখানে নেইবার প্রতিবেশী যেমন হচ্ছে আশেপাশের, ওরকম ঠিক সেম জালালপুর গ্রামের আশেপাশের। এবং অতীতে ইন দ্য পাস্ট, অতীতে সবারই কিন্তু বেশিরভাগেরই কিন্তু চান্দুরা বাজারে দোকান ছিল, তারা এখন এই হাইওয়েতে চলে আসছে পাশে। ওকে, তারপর কি হলো দেখি, একটা রেস্টুরেন্টের ছবি দেখা যাচ্ছে আলমদিনার পাশে। ওকে, তো মজিদ কি ইনফর্ম করলো সেটা আমরা একটু শুনবো। সো অলরাইট, দেখি মিস্টার ইমরান পড়েন। ও না, মিস দিবা পড়েন দেখি। Well, Mujid informed us he too had a restaurant there, but when the business of jute and paddy fell in the bazaar, his restaurant had to bear its burnt. ব্রান্ট, Around বিয়ারিটস ব্রান্ট। burnt. Around 18 years ago, he shifted his restaurant to Shamulighat. Drivers are happy to have lunch there lunch here, pulling in their trucks on the roadside. The Shamulighat area on the Dhaka-Sylhet highway snakes through water bodies and paddy fields. Trees fill the area and a breeze usually blows through them, making for a comfortable resting place. Climbing, he has never sold stale food sell food to his customer, Majid said, I send the unsold food to my family for eating. If I give customer stale food, they will never come to my restaurant. He added that every day he gets around 200 customers. All the cooking takes place in large wood-powered stoves. Majid said the fish are from rivers and bills and not farmed. He himself slaughters স্লটার্স, the slaughters, স্লটার্স, স্লটার্স। slaughters the goats and the chickens are deshi cooks and not broilers one. ব্রয়লার ওয়ান্স। ওকে, খুব ইন্টারেস্টিং একটা ব্যাপার। উনি ওনার খাবারের যে তালিকাটা আছে বা কিভাবে বানান পরিবেশন করেন সব কিছু বলছেন। সো লেটস সি কি আছে, কি অবস্থা। হুম, Mojid informed us he too had a restaurant there, but when the business of jute and paddy fell in the bazaar, his restaurant had to bear its brunt. Around 18 years ago, he shifted his restaurant to Shamoli Ghat. তো মজিদ আমাদেরকে জানালেন, ইনফর্ম করলেন যেটাকে বলি, তারও ওখানে একটা রেস্টুরেন্ট ছিল, কিন্তু যখন ওই বাজারটা ছিল হচ্ছে কি জুট এবং প্যাডি কেন্দ্রিক, ওইটার ব্যবসা কেন্দ্রিক, যখন ওইটার পড়ে গেল বাজারটা, তখন হচ্ছে পড়ে গেল মানে হচ্ছে বাজারের ব্যবসা কমে গেল, তখন তার রেস্টুরেন্টটা, ওটার বিয়ার দ্য ব্র্যান্ড হচ্ছে একটা ফ্রেজ, কিন্তু এটা তার মধ্যে পড়ে গেল। এবং 18 বছর আগে উনি শ্যামলী ঘাটে ওনার রেস্টুরেন্টটা সরিয়ে আনলেন।
জুট আর প্যাডি কি জিনিস? পাট এবং ধান। পাট কাপড় এবং এবং ধানের ধান। ব্যবসাটা, পাট এবং ধানের ব্যবসাটা যখন পড়ে গেল, মানে ডাউন খেয়ে গেল, তখন হচ্ছে ওটার বিয়ার দ্য ব্র্যান্ড। বিয়ার দ্য ব্র্যান্ড মানে কি, এই ফ্রেজটা মানে সরিয়ে আনা। ওই যে ব্যবসা পড়ে গেছে, যে ওই পড়ে যাওয়ার যে ধাক্কাটা আছে সেটা সহ্য করতে হলো। বিয়ার দ্য ব্র্যান্ড মানে কোন একটা কিছুর ধাক্কা সহ্য করা, লসের ধাক্কা বা ঝামেলার ধাক্কা, সেটা সহ্য করতে হলো ওই রেস্টুরেন্টগুলোকে। সো হোয়াট হ্যাপেন নেক্সট? Drivers are happy to have lunch here, pulling in their trucks on the roadside. The Shamoli Ghat area on the Dhaka Sylhet highway snakes through water bodies and paddy fields. Trees fill the area and a breeze usually blows through them, making for a comfortable resting place. তো জায়গাটার বর্ণনা খুব সুন্দর করে দেওয়া আছে, দেখেন, মানে মনে হবে চোখের সামনে জায়গাটা চলে আসছে। ড্রাইভাররা এখানে লাঞ্চ করতে খুব খুশি। পুলিং ইন দেয়ার ট্রাকস অন দ্য রোড সাইড, মানে পুলিং ইন দেয়ার ট্রাকস মানে কি বুঝিয়েছে? তারা গাড়িটা টেনে রাস্তার পাশে পার্ক করে, পুলিং ইন। শ্যামলীঘাট এরিয়াটা হচ্ছে, যে এরিয়াটা আছে সেটা হচ্ছে ঢাকা সিলেট হাইওয়েতে, যেটা ওয়াটার বডি এবং প্যাডি ফিল্ডের মধ্যে স্নেকস থ্রু। স্নেকস থ্রু মানে কি আমি দেখিয়েছি। স্নেকস থ্রু কিসের মধ্য দিয়ে যায়? ওয়াটার বডি আর প্যাডি ফিল্ডের মধ্যে দিয়ে, ধান ক্ষেত এবং ওয়াটার বডির মধ্য দিয়ে হাইওয়েটা এভাবে 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 গিয়েছে। স্নেক ভার্ব আকারে কেন আসলো বলেন? সর্পিল, সাপের মতো মানে হ্যাঁ, সর্পিল আঁকাবাঁকা। সর্পিল ভাবে এঁকে বেঁকে গিয়েছে কিসের মধ্য দিয়ে? ধান ক্ষেত। আর ওয়াটার বডি কি জিনিস? ওয়াটার বডিটা খুব সুন্দর সিনোনিম ব্যবহার করেছে, বলেন ওয়াটার বডি। নদী নাকি স্যার এটা? শুধু নদী না, যে কোনো ধরনের জলাশয়কে ওয়াটার বডি বলতে বিল। পারবেন। শুধু বিল না, জলাশয়, আপনার বাড়ির পুকুরটাকেও আপনি ওয়াটার বডি বলতে পারবেন। জলাশয় একটা জেনারেল ক্যাটাগরি। তো ওই জায়গাটাতে ভরা হচ্ছে, গাছে ভরা, এবং সাধারণত ওর মধ্য দিয়ে হচ্ছে ব্রিজ বয়ে যায়, এবং এই কারণে জায়গাটাকে একটা খুব আরামদায়ক বিশ্রাম করার জায়গায় পরিণত করেছে। ব্রিজ কি জিনিস? PREEZE? মিলন মানে ব্রিজ, সেতু। নো, ব্রিজ সেতু না। বিয়ার IDGE ওটা হচ্ছে আপনার সেতু, এটা হচ্ছে BREEZE। গাছের মধ্য দিয়ে সেতু কোথা থেকে আসবে বলেন? অবশ্য আছে বাংলাদেশে অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত সেতু আছে যেগুলো হচ্ছে রাস্তার মাঝখানে, মানে পানির মাঝখানে হয়, বাট এই ব্রিজ নদীর হচ্ছে অন্য, মাঝখানে। নদীর মাঝখানে, মানে আগে পরে রাস্তা নেই। সেটা আলাদা বিষয়, বাট এই ব্রিজটা ভিন্ন জিনিস। গাছের মধ্য দিয়ে কি বয়ে যায়? একটা আরামদায়ক পরিবেশের মধ্যে কি লাগে আপনি চিন্তা করে আচ্ছা, দেখেন সেখানে। বাতাস। বাতাস, বাতাস। ইয়েস। এবং কেমন বাতাস? নর্মাল বাতাস না কিন্তু, ঝিরিঝিরি একটা বাতাস আছে, মানে বসলে খুব আরাম লাগে। সো ওই জিনিসটা হচ্ছে জেন্টাল ব্রিজ বা ব্রিজ বলা হয় আর কি, মৃদু বাতাসটা। তো এবার খাবারের বর্ণনা উনি দিচ্ছেন, কি আছে দেখি। ক্লেমিং হি হ্যাজ নেভার সোল্ড স্টেল ফুড টু হিজ কাস্টমার্স, মজিদ said, I send the unsold food to my family for eating. If I give customers stale food, they will never come to my restaurant. এই জিনিসটা আমারও ভালো লেগেছে, যখন আমি নিজে ওখানে খাওয়া দাওয়া করি, মানে আপনি পুরো প্রসেসটা দেখতে পাবেন কিভাবে রান্না হচ্ছে এভরিথিং। এবং সবচেয়ে দারুণ জিনিস যেটা আমার কাছে লেগেছে ওখানে, সেটা পরে ফেরাতে আছে, কাঠে চুলাতে রান্না হয়। তো উনি বলছেন যে, উনি দাবি করেছেন, ক্লেমিং, যে উনি কখনোই তার কাস্টমারের কাছে স্টেল ফুড বিক্রি করেন নাই। স্টেল ফুড মানে কি? মানে বাসি খাবার। হ্যাঁ, কখনোই বাসি খাবার বিক্রি করেন না। উনি বলেছেন উনি কি করেন সেই খাবারগুলো দিয়ে, একটু মানে দেখি। বাসায় নিয়ে যায়, হ্যাঁ, ফ্যামিলির যে জন্য নিয়ে ধরেন সারাদিন যা রান্না হয়েছে, ওকে ঠিক আছে, আওয়ার ওভার এই খাবার নিয়ে বাসায় চলে যায়, যেগুলো অবিকৃত খাবার বাসায় নিয়ে যেয়ে নিজেরা খেয়ে ফেলেন। উনি বলছেন যে যদি কাস্টমারকে আমি বাসি খাবার খাওয়াই, তারা তো আমার রেস্টুরেন্টে কখনোই ব্যাক করবে না। এদিকটা আমার খুব পছন্দ হয়েছে লাইনটা। হি অ্যাডেড দ্যাট এভরি ডে হি গেটস অ্যারাউন্ড 200 কাস্টমার্স। উনি বলেছেন প্রত্যেক দিন 200-র মতো কাস্টমার উনি পায়। এবং একটা জিনিস হয়তো কতটুকু সত্য জানি না, বাট আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে যে রেগুলার রেস্টুরেন্টে যেমন একটা ব্যাপার থাকে, ওরা কিন্তু একদম এই জায়গাটা খুব ভালোভাবে মেনটেন করে আমার কাছে মনে হয়েছে। যথেষ্ট পরিষ্কারভাবে চেষ্টা করে, যতটুকু সাধ্য আছে দেওয়ার চেষ্টা করে। যদিও জায়গাটা খুব হাইফাই না, খুব বেশি আলো নাই। ইভেন হচ্ছে যখন রাতে ওই জায়গায় যায় দেখবেন যে একটা, ওই সিনেমাতে দেখায় না যে ওখানে টেলিভিশনে সিনেমা চলছে, সেখানে গান বাজনা হচ্ছে, পসিবলি ডিপ জলে কোনো একটা সিনেমা রান করছে ওখানে। সো দ্যাট প্লেস ইজ ভেরি লাউড অ্যান্ড লাইক ইউ সিং দ্য সিনেমাস, একদম সিনেমাতে যেমন দেখায়, কাইন্ড অফ লাইক দ্যাট। ওকে, যদি ওখানে ভিলেনরা থাকে না, মানে যে সাধারণ মানুষই থাকে। All the cooking takes place in large wood powered stoves. স্টোভ কি জিনিস? স্টোভ, চুলা, চুলা, ইয়েস।
উড পাওয়ার স্টোভ মানে কাঠের চুলা, সমস্ত রান্নাই হয় হচ্ছে বড় বড় কাঠের চুলাতে। মজিদ সেইড দ্য ফিশ আর ফ্রম রিভার্স অ্যান্ড বিলস অ্যান্ড নট ফার্মড। উনি বলেছেন যে যত মাছ আছে সব নদীর এবং বিলের মাছ, এবং এগুলো চাষের মাছ না, নট ফার্মড। মাছেরও ফার্ম হয় কিন্তু, এবং এটা যেহেতু ভার্ব আকারে ব্যবহার করা হয়েছে দ্যাট মিনস এটা চাষ করা মাছ না। হি হিমসেলফ স্লটার্স দ্য গোটস অ্যান্ড চিকেন্স আর দেশি কক্স অ্যান্ড নট ব্রয়লার ওয়ান্স। এবং মুরগির ব্যাপারে বলেছে এগুলো ব্রয়লার মুরগি না, দেশি কক যেটা আছে দেশি মুরগি সেটা। এবং বলেছেন উনি নিজেই ছাগলগুলোকে স্লটার করেন। স্লটার মানে কি বলেন? লালন পালন করা, না, পালন করা। পালন করা স্লটার। ইট চেঞ্জেস দ্য কনটেক্সট ইন ডিফারেন্ট ওয়েজ। আর কেউ জানেন স্লটার মানে কি? স্লটার মানে লালন পালন না, এটা ঠিক উল্টাটা। আমি চিন্তা করছি যখন আপনি শুনবেন এটা মানে কি তখন কি হবে। মিস্টার ইমরান, মিস তনু, জানা আছে স্লটার মানে? না, মনে আসতেছে না আমার। স্লটার মানে স্লটার হচ্ছে মানে জবাই করা। আচ্ছা আচ্ছা, স্লট। স্লটার হচ্ছে জবাই করা, সেন্স কাজ করাইতে হবে। হ্যাঁ মিস্টার ইমরান বলেন, যে ওই লোক হচ্ছে নিজের হাতে হচ্ছে ছাগল জবাই দেয়, যে বলে যে আমি ফ্রেশ মাংস দিচ্ছি। হ্যাঁ আমাদের ক্লাসটা সম্ভবত স্যার জুমে হবে, তো আমি স্যার লিভ নিতে চাচ্ছি। ওকে ওকে, ডেফিনেটলি ইউ ক্যান লিভ। থ্যাংক ইউ ফর জয়েনিং আনটিল নাও মিস্টার ইমরান, টেক কেয়ার। ওকে, থ্যাংক ইউ। ওকে, আল্লাহ হাফেজ। ওকে, সো যেটা বলছিলাম, উনি নিজের হাতে হচ্ছে ছাগল জবাই করে এবং বিলের মাছ খাওয়ায়, চাষের মাছ নেয়, এবং বলা হচ্ছে যে উনি মুরগিটাও হচ্ছে দেশি মুরগি হয়, মোরগ। মোরগ তা হবার একদম খুব স্পেসিফিক বর্ণনা। যাক, এটা একটা ভালো জিনিস। এবার হচ্ছে মোহাম্মদ আব্দুল হাকিম, মানে একজন কাস্টমার যিনি আছেন খেতে আসেন, তার কথা শুনি। সো মিস তনু পড়েন দেখি মোহাম্মদ আব্দুল হাকিমের ব্যাপারটা শুনি। তো 1 minute. Okay. খাচ্ছে দেখবেন কয়েকজন। Muhammad Abdul Hakim was sitting at the steering of his Ashok Leyland truck at Shamoli Ghat. He brought a truck full of stones to Brahmanbaria and was now returning to Sylhet. He stopped here on his way to have lunch. He had beef for lunch and was billed Taka 300. The food at these restaurants is fresh and tasty, said 19 years old Hakim, who has been driving trucks for the last 14 years. If I ordered the same beef item at a regular restaurant, it would have cost me more. Kartik Chandra Bishas has been having lunch at the Almodina restaurant for the last 9 years. He is a covered van driver for a pharmaceutical company. He had lunch with duck curry, which cost him Taka 130. Kartik drivers through the same highway every week. The day we meet him, he was going to Sylhet from Dhaka, carrying medicines in his vehicle. He comes to Al Modina because of the food quality. Usually, after I start from Dhaka, I reach this place between 12:30 p.m. and 2:30 p.m. and make it a point of having lunch here, অলরাইট, said থ্যাংক ইউ, Kartik. থ্যাংক ইউ সো মাচ। এবং এখানে যতটুকু পড়েছেন, আই ফেস দ্য সেম রিয়েলিটি। ওখানে যখন লাঞ্চ, আমি ওখানে অ্যাকচুয়ালি ডিনার করছিলাম আমরা, তখন বেশ রাত, এবং একদম সেম জিনিস হয়েছিল, এবং খাবারগুলো এত দারুণ। এবং আপনি সবচেয়ে কি বড় কথা, আলমদিনাতেই ডিনার করেছিলেন? হতেও পারে আমার জায়গাটা কিন্তু চেনা চেনা মনে হচ্ছে, অনেক রাত ছিল এবং চোখেও ঘুম ছিল, বাট জায়গাটা এরকম একটা জায়গা ছিল, মানে গল্পটা মিলে যাচ্ছে। অত তো মনে নেই, অ্যারাউন্ড 3-3.5 বছর আগের ঘটনা। বাস মিস করে এবং ট্রেন মিস করার পর হচ্ছে ওখান থেকে উঠেছিলাম। সো ইট ওয়াজ অ্যান ইন্টারেস্টিং জার্নি। ওকে, সো কোথায় ছিলাম? মোহাম্মদ আব্দুল হাকিম ওয়াজ সিটিং অ্যাট দ্য স্টিয়ারিং অফ হিস অশোক লেল্যান্ড ট্রাক অ্যাট শ্যামলী ঘাট. He brought a truck full of stones to Brahmanbaria and was now returning to Sylhet. He stopped here on his way to have lunch. He had beef for lunch and was billed like a 300. We also had beef there. সো মোহাম্মদ আব্দুল হাকিম, তার যখন ইন্টারভিউটা নেওয়া হচ্ছে, কথা জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, তখন উনি ওনার অশোক লেল্যান্ড ট্রাক শ্যামলীঘাটে ওখানে স্টিয়ারিংয়ে বসেছিলেন। দেখেন না, ওই যে স্টিয়ারিংটা ধরে এইভাবে বসেছিলেন। সো উনি ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে পাথর ভর্তি ট্রাক নিয়ে এসেছিলেন এবং সিলেটে ব্যাগ যাচ্ছিলেন।
তো উনি এখানে ওনার পথের মধ্যে থেমেছিলেন লাঞ্চ করার জন্য। উনি লাঞ্চে গরুর মাংস খেয়েছিলেন, যেটার বিল এসেছিল 300 টাকা। যথেষ্ট ভালো পরিমাণ দেয়, কারণ হচ্ছে ট্রাক ড্রাইভার, যে লং হল ড্রাইভার্সদের খাবারটা খুব ভালো হওয়া জরুরি। তারপরে দেখেন হাঁসের মাংসেরটা খুব দারুণ লাগবে। ওকে, সো লেটস সি। The food at these restaurants is fresh and tasty, said 29-year-old Hakim, who has been driving trucks for the last 14 years. If I ordered the same beef item at a regular restaurant, it would have cost me more. তো এই রেস্টুরেন্টের গুলোর খাবারটা হচ্ছে তাজা এবং টেস্টি। টেস্টি বাংলাটা কি? সুন্দর একটা বাংলা আছে, বলেন। মজাদার। মজাদার, আরেকটা আছে সুস্বাদু। ইয়েস, বোথ আর কারেক্ট। তো 29 বছরের হাকিম বলছিলেন, যিনি গত 14 বছর ধরে ট্রাক চালাচ্ছেন। উনি বলছেন যে একটা রেগুলার রেস্টুরেন্টে যদি সেম খাবার অর্ডার করতাম, 300 টাকা তো কম লেগেছে, আরও বেশি লাগতো। ইট উড হ্যাভ বিন কস্ট মি মোর। ভাতটা এর সাথে এক্সট্রা থাকে, ডাল থাকে ফ্রি, সো ঝোল টোল আছে, সো ইউ হ্যাভ ইন এ গ্রেট প্লেস। Kartik Chandra Bishas has been having lunch at the Al Modina restaurant for the last 9 years. He is a covered van driver for a pharmaceutical company. He had lunch with duck curry, which cost him টাকা 130. 130 টাকা দিয়ে হাঁসের মাংসের তরকারি দিয়ে লাঞ্চ আপনারা করেছেন? তাও ফ্রেশ। Did you have it, Miss Tonu, Miss Diba? Possible? না, নাকের মাংস সাধারণত অনেক হাঁসের মাংসটা costly। আমি কখনো রেস্টুরেন্টে আমার খাওয়া হয় নাই। যতবার খেয়েছি বাসাতে না, আম্মু রান্না এমনিতে করে বাসায় এটাই। কেনা হয়েছে, কিন্তু এটা তো অনেক কস্টলি, মানে মুরগির থেকে ডাকটা তো অনেক। ডাকের দাম বেশি। ইয়েস, আই হ্যাড দ্যাট এক্সপিরিয়েন্স অলসো। বাট এখানে অনেক ব্যাপার আছে, যে ওই জায়গাটা কিন্তু হচ্ছে হাওড়া এলাকা, হাঁস পাওয়া যায় প্রচুর, অ্যান্ড দে হ্যাভ দ্য লাক্সারি অফ হ্যাভিং ডাক ইন দেয়ার অলসো। সো কার্তিক চন্দ্র বিশ্বাস আলমদিনের রেস্টুরেন্টে গত 9 বছর ধরে দুপুরে খাবার খাচ্ছেন। 9 বছর রেগুলার কাস্টমার, লয়াল। সো উনি একজন কাভার ভ্যান ড্রাইভার, উনি ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানির জন্য কাজ করেন। তো উনি 130 টাকা খরচ করে, হুইচ কস্ট হিম 130, মানে তার 130 টাকা লেগেছে। এই লাইনটা আপনি ইউজ করতে পারেন, হুইচ কস্ট হিম বা হুইচ কস্ট মি, হুইচ কস্ট হার, কস্ট দেম, এটা ইউজ করতে পারেন কোনো খরচ লাগার হিসাবে আর কি। তিনি হাঁসের তরকারি দিয়ে খাবার খেয়েছিলেন। Karthik drives through the same highway every week. The day we met him, he was going to Sylhet from Dhaka carrying medicines in his vehicle. He comes to Almodina because of the food quality. Usually, if after I start from Dhaka, I reach this place between 12:30 and 2:30 p.m. and make it a point of having lunch here, said Karthik. কার্তিক প্রতি সপ্তাহে এই একই মহাসড়ক ধরে গাড়ি চালিয়ে যান, এবং যেদিন আমাদের সাথে তার দেখা হয়েছিল, উনি ঢাকা থেকে সিলেট যাচ্ছিলেন তার গাড়িতে ওষুধ নিয়ে। উনি আলমদিনাতে আসেন খাবারের কোয়ালিটির জন্য, মানের জন্য। হ্যাঁ, সাধারণত আমি যখন ঢাকা থেকে শুরু করি, আমি এই জায়গাটাতে 12:30 থেকে আড়াইটার মধ্যে পৌঁছাই, অ্যান্ড মেক ইট এ পয়েন্ট অফ হ্যাভিং লাঞ্চ হিয়ার। মেক ইট এ পয়েন্ট বলতে কি বোঝানো হচ্ছে বলেন, কি বুঝতে পারছেন? মানে লাঞ্চের পয়েন্ট ও তৈরি, নিজে নিজেই তৈরি করে হ্যাঁ, যে যে আমার এই এখানে টাইম। লাঞ্চ করতে হবে। সো উনি ওই টাইমের মধ্যে খুঁজে বের করে পৌঁছান। উনি এটারে হচ্ছে একটা রুলস করে ফেলেছেন, 9 বছর ধরে খান এখানে, এটা অবশ্যই হয় ওটা উনি নিশ্চিত করেন আমি এখানে এসে খাবো। ওকে, বুঝতে পেরেছেন জিনিসটা। 5 years আফটার 5 years আফটার কি হলো দেখি, মিস তনু পড়েন। 5 years after Mojid Mia's Nure Modina restaurant was set up. Seeing its success, Muhammad Rubel built his restaurant Al Modina next to it. He said this place has almost become like a tourist spot, with people from all over the country stopping here to have meals. Said Isadul Iqbal. সৈয়দ ইসাদুল ইকবাল, সৈয়দ না Said Isadul Iqbal, হ্যাঁ। a banker from neighboring Maulavi Bazar, came riding a motorcycle with his friend to have lunch here. They got to know about this place from watching food reviews on YouTube and Facebook. They had duck curry and beef. The taste is different from regular restaurant. I would say they are quite delicious, said Iqbal, adding,
I am happy with the food. I will come here again with friends. All right, The thank you. Dhaka Chattogram Highway. So let's see কি আছে দেখি 5 বছর পরে 5 years after Mojid Mia's Noor Modina restaurant was set up, seeing its success, Mohammad Rubel he built his restaurant Al Modina next to it. দেখেন কি অবস্থা হয় মজিদ মিয়ার নূরে মদিনা রেস্টুরেন্ট যখন চালু হলো 5 বছর পরে ওটা সফলতা দেখে মোহাম্মদ রুবেল তার রেস্টুরেন্ট বানালেন তার পাশে নেক্সট টু ইট নাম দিলেন আলমদিনা ইউ ক্যান গেজ ইট ওয়াই ইট ওয়াজ নেমড আলমদিনা নূরে মদিনার পাশে আলমদিনা পার্ডন মি সো একটু ট্রান্সলেট করেন দেখি মিস তনু আমার একটু পানি টানি খাইও ওকে তারপর কি হলো হি সেড দিস প্লেস হেল্প মি অন দিস Driver highway. Okay. 5 years after Mojid Mia's Noor Modina restaurant was set up, নূরে মদিনা মজিদ মিয়ার নূরে মদিনা রেস্টুরেন্ট সেট হওয়ার 5 বছর পর সিং ইটস সাকসেস তার সাফল্য দেখে মোহাম্মদ রুবেল তার রেস্টুরেন্ট দিল নেক্সট টু ইট তার পাশেই নাম আলমদিনা আলমদিনা নামে তার পাশে একটা রেস্টুরেন্ট দিল হি সেড সে He said this place has almost become like a tourist spot with people from all over the country stopping here to have meals. সে বলল এই এটা অলমোস্ট যেটা অলমোস্ট মানে হয়ে গিয়েছে টুরিস্ট ভ্রমণকারীদের একটা স্পট বা জায়গা এটা আচ্ছা এটা প্রায় একটা টুরিস্ট দর্শনার্থীদের জায়গা হয়ে গিয়েছে অল ওভার দ্য কান্ট্রি দেশের সব দেশের সবাই দেশের সব জনগণ এখানে লাঞ্চের জন্য স্টপিং মানে লাঞ্চের জন্য এখানে ওয়েট করে বা দাঁড়ায় বিরতি নয় থেমেছে বা বিরতি নিয়েছে ওকে সৈয়দ ইসাদুল ইকবাল so a banker from neighboring মৌলভীবাজার সৈয়দ ইসাদুল ইকবাল একজন ব্যাংকার যিনি মৌলভীবাজারে মৌলভীবাজারের নেইবারিং মৌলভীবাজারের আহ আচ্ছা যিনি এসেছেন পার্শ্ববর্তী মৌলভীবাজার থেকে কেম রাইডিং এ মোটরসাইকেল উইথ হিজ ফ্রেন্ড টু হ্যাভ লাঞ্চ হেয়ার এসেছেন লাঞ্চের জন্য মোটরসাইকেলে তার ফ্রেন্ডের সঙ্গে they have to know about this place sorry they got to know about this place from watching food reviews on YouTube and Facebook তারা জানতে পেরে তারা এই প্লেস সম্পর্কে জানতে পেরেছে বা এই জায়গা সম্পর্কে জানতে পেরেছে ইউটিউবে এবং ফেসবুকে ফুড খাবারের রিভিউ দেখে দে হ্যাড ডাক কারি অ্যান্ড বিফ তারা নিয়েছিল হাঁসের মাংস এবং গরুর মাংস শেষ করতাম না স্যার হ্যাঁ না যতটুকু পড়েছি ততটুকু I'm trying. The taste is different from regular restaurant.
I would say they are quite delicious, said Iqbal, adding, I'm happy with the food. I will come here again with friends. সাধারণত সাধারণ রেস্টুরেন্টগুলো থেকে এখানের স্বাদটা অন্যরকম ছিল এবং হলো অন্যরকম ছিল এবং কোয়াইট ডেলিশিয়াস মানে নিঃসন্দেহে আম, সুস্বাদু ছিল, বেশ সুস্বাদু, বেশ সুস্বাদু তারা বলল। আহ, উম, উম, আহ, ইকবাল সেইড, হ্যাঁ ইকবাল, এবং আমি এই খাবারে সন্তুষ্ট। আমি আমি আবার আসবো আমার ফ্রেন্ডের সঙ্গে, এখানে আমি আবার আসবো আমার ফ্রেন্ডের সঙ্গে। আচ্ছা, টোটাল এরকম সাধারণত অন্যান্য রেস্টুরেন্ট গুলার থেকে এই রেস্টুরেন্টের স্বাদটা ডিফারেন্ট, ইকবাল বলল, এবং তার কাছে আহ, সুস্বাদু লেগেছে খাবারটা। আহ, আর হচ্ছে আর হলো সে খাবারটা খেয়ে খুশি, তৃপ্ত, এবং সে আবার এখানে আসতে চায় তার ফ্রেন্ডদের সঙ্গে। কাঁচামাল। কাঁচামাল।
হ্যাঁ, ওইটাই। এজ হলো 24, কিন্তু 15 বছর ধরে হচ্ছে যে চালাচ্ছে। 9 বছর আগে শুরু করছে। 9 বছরের বাচ্চা। না জানি না, তবে আমি প্ল্যানিং হ্যাঁ, এটা করতেছি তো যদি জানতাম না। কখনো দূরে কোথাও যাই এমন একটা রেস্টুরেন্টে খাবো ইনশাল্লাহ। লিটারালি আসলে এটা খুব লিটারালি আসলে খুব একটা দারুণ জায়গা এটা, সত্যি কথা যদি বলি। সো ট্রাই করবেন যদি সুযোগ হয় যাওয়ার, অ্যান্ড দে হ্যাভ দ্য টেস্টিয়েস্ট ফুডস। খুব স্বাভাবিক, ওখানে যারা খায়, যারা যায় এবং যারা খায় তারা যথেষ্ট ভোরাসিয়াস ইটার, মানে একদম প্রচুর খাওয়া দাওয়া করতে পছন্দ করে, খাওয়ার দিক থেকে যথেষ্ট রসিক। অ্যান্ড দ্য ড্রাইভার আই ট্রাভেল উইথ, হাইওয়ে ড্রাইভার যারা থাকেন তাদেরকে সত্যি কথা অর্থ হচ্ছে দে হ্যাভ এ স্পেশাল প্লেস অ্যামং ড্রাইভার্স। ড্রাইভারদের জগতে হাইওয়ে যারা ট্রাক ড্রাইভার তাদেরকে ওস্তাদ বলা হয়। সো দে গেট দ্য স্পেশাল ট্রিটমেন্ট দেয়ার, এবং তাদের খাবার দাবারের দিক থেকে তারা যথেষ্ট শৌখিন মানুষ। অ্যান্ড ইট ওয়াজ রিয়েলি অ্যান অ্যামেজিং এক্সপিরিয়েন্স ফর মি অলসো। আর এই আর্টিকেলের সবচেয়ে মজার বিষয় ছিল কোনটা বলেন তো দেখি? রুবেল আহমেদ ওনার ইয়েটা, নূরে মদিনার, নূর কি যেন রেস্টুরেন্টের নূরে নাম? মদিনার পাশে, আলমদিনা। নূরের মদিনার নূরে পাশে মদিনার ওটা পাশে। ভালো চলতেছে দেখে পাশে আলমদিনা খোলা। আরেকটা ছিল, আচ্ছা, আলমদিনা আচ্ছা, রেস্টুরেন্ট। আলমদিনার কি অবস্থা হইলো? এটা কি আলমদিনা পরের তো চলতেছে, কারণ হচ্ছে একটা জায়গা যখন রানিং হয়ে যায়, কাস্টমার আসা শুরু করে, তখন সে ওখানে ওই যে বলো না ভিড় যখন থাকে, সে পরেরটাতে যাবে, তার খাওয়া দরকার। এ হচ্ছে ব্যাপার। বাংলাদেশে এটা হয়, ওই যে কুমিল্লাতে গেলে দেখবেন মাতৃভান্ডার, আদিও মাতৃভান্ডার, আদিও আসল মাতৃভান্ডার, সব হচ্ছে অ্যাক্সিডেন্ট। সো কাইন্ড অফ লাইক দিস। এবং আরেকটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার ছিল আমাদের ইকবাল সাহেবের কাহিনী, যিনি, যার বয়স 24 এবং উনি 15 বছর ধরে ট্রাক চালাচ্ছেন। এক্স্যাক্টলি। এইটা খুব অ্যামেজিং জিনিস ছিল আমার কাছে। যাক, এনিওয়ে, ওকে। অনেকে তো বয়সটা ওরা মানে হয়তো বা বলতে পারে না, এমন হ্যাঁ, আছে। এটা ঠিক। যাক, এনিওয়ে, সো অনেকগুলো কমেন্ট জমে গেছে, এটা বলে শেষ করে দিব। আজকে হচ্ছে খুব সুন্দর একটা উইকেন্ড চলে আসছে, তারপর হচ্ছে আমি বিদায় নিব এবং রাতের গাড়ি ধরার জন্য ব্যাক করব। এয়ারপোর্ট রোডে অলরেডি সংস্কার কাজ শুরু হওয়ার নোটিশ দিয়ে দিয়েছে। সো হোপফুলি আই রিচ হোম সুন। Abdullah Mamun লিখেছেন, I miss this class. Mr. Mamun, yes, we also miss you. So this is very useful class for IELTS students or those who want to improve their English spoken or writing section, etc. Thank you so much for your compliments. Shibli Sultana, dear sir, I want to attend the live class. Please help me. Okay, description boxটা চেক করতে হবে এটার জন্য। নান নান লিখেছেন, হ্যাঁ ওকে, এনি কেউ না। স্যার, হোয়াট ইজ ইউর নেম? মাই নেম ইজ হাসান প্রত্যয়। শিবলি সুলতান লিখেছেন, মাই নেম ইজ শিবলি সুলতান। আব্দুল্লাহ মামুন, স্যার আই ক্যানট হিয়ার ইউর সাউন্ডস। ওকে, আসলে আমি পানি খাওয়ার সময় হচ্ছে আমি ভুলে সাউন্ড অফ করে দিয়েছিলাম। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর স্টেইং উইথ মি দিস লং। আর্টিকেলটা আমরা এখনো শেষ করি নেই, সো আমরা নেক্সট দিন শেষ করবো, এবং আপনাদের উইকেন্ডটা ভালো কাটুক, সুস্থ কাটুক। আর আজকে পরপর দুইটা অঘটন ঘটার পরে আজকে হচ্ছে তৃতীয় ম্যাচের জন্য সবাই আগ্রহ অপেক্ষা করছে, সেটা হচ্ছে ব্রাজিল ভার্সেস সার্বিয়া, রাইট? আপনারা দুজন ম্যাচ দেখবেন? ইনশাল্লাহ ব্রাজিল জিতবে। দেখা যাক, কারণ তিনবার হয়ে গেল তো বিপদ, ছোট ছোট দলগুলো প্রতিশোধ নিচ্ছে। ফার্স্ট ইট ওয়াজ সৌদি আরবিয়া এগেনস্ট আর্জেন্টিনা, দেন জাপান অ্যাকচুয়ালি আপনি কি ব্লার্ড কাঁদছিলেন জার্মানি জার্মানি। যখন হেরে গেছে? No, actually no, I was just surprised, and জাপান অ্যাকচুয়ালি ডিজার্ভড ইট। সারপ্রাইজ, কি অবস্থা! কারণ এই ম্যাচে হচ্ছে এই বিশ্বকাপটা, কাতার বিশ্বকাপকে আমি যেটা
আমার মত যেটা, কাতার বিশ্বকাপ সবাইকে এক কাতারে নিয়ে আসতেছে, সো দিস ইজ গুড। ভালো খেলা ছাড়া উপায় নাই, বাট স্পেন ওদিক দিয়ে চুপচাপ ভালো খেলছে, দিস ইজ গুড। এবং তারা চুপচাপই ভালো খেলে যায়, লাইমলাইটে কম আসে। বাংলাদেশে সাপোর্টার বেশি হচ্ছে ব্রাজিল আর্জেন্টিনা, সো আজকে দেখা যাবে জার্মানি এবং হচ্ছে আর্জেন্টিনা দুই পক্ষের সমর্থকই হচ্ছে খুব অধীর আগ্রহে টিভি সেটের সামনে অপেক্ষা করবে। রাত 1টায় ম্যাচ, এবং খুব চমৎকার একটা দিনে পড়েছে। টুমোরো ইজ ফ্রাইডে অ্যান্ড মোস্ট অফ আস উই ডোন্ট হ্যাভ অফিসেস, so thank you so much, and wish you best of luck for tonight's match, and wishing you a happy weekend. ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, দেখা হবে। Take care of yourself, have a nice time, good night. Good night. Good night, take care. অলরাইট, সো যারা লাইভে আমার সাথে এখনো যুক্ত আছেন তাদেরকে বলবো যে হচ্ছে ডেসক্রিপশন বক্সটা একটু চেক আউট করবেন। আমি কিন্তু লিংক দিয়ে দিয়েছি, আর্টিকেলটা আবার পড়বেন। আর যেই জায়গাটাতে সাউন্ড আসেনি, অ্যাকচুয়ালি দিস ওয়াজ মাই মিস্টেক, আমার একটু ভুল হয়েছিল, সাউন্ড অফ করে দিয়েছিলাম ভুল করে। সো ওকে, এনিওয়ে, বেস্ট অফ লাক, until we meet again, stay safe, keep learning, and have a good time.